के चेयरमैन जतिंदर भल्ला जी, रनसीके कलां तो आए सरपंच मिंटू जी, मिंटू बाई कह के बुलाने हैं जिन्होंने आपां अपने ही पिंडां दे बहुत उच्च अहुदे तो रिटायर होए सरदार सुखदेव सिंह सिद्धू चंडीगढ़ वाले, खेतीबाड़ी दे खेतर दे विच विलखण प्राप्तियां करन वाले मेरे छोटे वीर जगतार अनजान जी, साडे गुआढ़ी पिंड दे सरपंच जनाब मलकीत खान जी, और इन्हां दे नाल चौके तो पहुंचे हुए सत्कारयोग सकत्तर सरदार गुरमीत सिंह जी, भुपिंदर सिंह जी, और साडे पिंड दा मान और अज दे फंक्शन का कह लो धुरा सरदार भुपिंदर सिंह बग्गा जी। मैं अपने वालों अते साडी शहीद बाबा फतेह सिंह वैलफेयर सोसाइटी चक फतेह सिंह वाला वालों आप जी नूं बहुत बहुत जी आया कहता हाँ, और आप जी का स्वागत करदा हाँ कि आपने इन्ने कीमती समय दे विचों समा कढ के अज दी साडी रौनक वधाई और साडी हौसला अफजाई की। इस तो इलावा साडे स्कूल दे प्रिंसीपल मैडम मलका राणी जी, उन्होंने दे नाल लैक्चरर सरदार सुखपाल सिंह जी, मैडम गुरविंदर कौर जी, वो भी विशेष तौर पर पहुंचे ने, और सरदार नत्था सिंह चक वख्तू अते होर पतवंते सज्जन जिन्हों का मैं नाम लैन तो रह गया हाँ, सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ आने पर बहुत बहुत स्वागत है जी। साडे विचकार पहुंचे हुए सरदार गुरमीत सिंह जी वालों अज दे केंद्र बिंदु जो इन्होंने समाज दे विच सेवा की है, साडे कोले कोई शब्द नहीं कि मैं इन्हां दा कोई धन्नवाद कर सकां। ये बहुत बड़े उगे समाज सेवी है, ते होर नाल इन्हां दे जो पतवंते सज्जन आए है, ते मेरे पिंड दे मेरे चाचे ताए मेरे वीर भैन भरा भतीजे सारे मेरिया भैनां बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज बड़ा सुहागा दिन है कि अपने पिंड दे वल्लों सरदार गुरमीत सिंह जी का आपां विशेष सन्मान करना इत्थे, क्योंकि इन्होंने समाज दे विच एक पिरत पाई हुई है। पिंडां दे विच ये बहुत बड़े बड़े समाज सेवी काम कर रहे हैं, जो कि सारे पंजाब दे विच इन्हां दी बहुत शलाघा हो रही है। सो मैं सारे पतवंते सज्जन जो भी इत्थे पहुंचे हुए है सारिਆਂ ਨੂੰ मैं जी आया कहना ते उन्हां दा धन्नवाद करदा मेरे कि अपने पिंड दा विकास तां ही हो सकूगा जे अपना पिंड एक होगा। अपना एका होना जरूरी है। अपने पिंडां दे विच पिंड दे विच 2 पंचायतां बणीਆਂ होईयां। मेरी ये राय है कि पिंड एक किया जाए। सहमत हो तुसीं सारे जने? हाँ जी। क्योंकि कुछ कारणों करके अपने पिंड दीयां 2 पंचायतां बनाईयां गईयां, सगों अपने पिंड का जो नाम वो शहीदां दे जरनैल शहीद भाई फतेह सिंह जी के नाम नाल जानिया जाता है, जो कि सारे वर्ल्ड दे विच मशहूर ने। सो अपने पिंड की धरती अपने पिंड नूं बड़े रंग भाग लगे हुए हैं। सो मैं ज़्यादा कुछ ना कहना होया, मैं इन्हां नूं मोस्ट वैलकम करदा ते इन्हां नूं एक मैं तुहानूं की कहां, मेरे कोल कोई शब्द नहीं हैगा कि जो ये काम कर रहे हैं ये बहुत वधिया काम कर रहे हैं। धन्नवाद इन्हां दा। ज़्यादा कुछ मैं ना कहता होया, सारिਆਂ ਦਾ मैं दोबारा फिर धन्नवाद करना। ते जो मेन गल हैगी साडी, मैं 3 लाख रुपया इस पार्क की रेवन्यू वास्ते मैं ऐलान करना। जिन्हें भी अपने पिंड के काम है लगभग वो 2 करोड़ रुपए की लागत नाल वो आपां करवा रहे हैं। एक बहुत बड़ा जो इत्थे इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं आपां,
ਉਹ 6-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਚੱਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ 4.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਕੋਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਰੋਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਪਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਉਹ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਾਸਟਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਸਟਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ MLA ਹਲਕਾ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜੋ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਹ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰ ਹਾਈ ਪਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ 10-15 ਬੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਾਰਕ ਵਰਗੇ ਚੱਲੀਆਂ। ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਬੱਗੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਹਿਨ ਉਤਰਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਗੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਐ ਵਧੀਆ ਜਾਣ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਦਾ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਸਾਂਭਣ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਾਹ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਿਆ, ਅੱਗ ਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਦਕਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਦੌਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਨਹਿਰੀ ਵੀਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਭਿੰਦਰ ਬੱਗੇ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਰਜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਆ ਸਾਰੀ ਕਰੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆ ਸਾਰੀ ਕਰੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਬੈਠਾ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਜੀ,
ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਵੀ ਅੜਚਣ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੂਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਹਰ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਰ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਡੱਕਾ ਡੌਲਾ, ਕਿਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਕ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਐਸਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਮਾਇਆ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਪਾਰਕ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਏਡੀਓ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਕਲ ਜੀ 5000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਕ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ 1100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ, ਪਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ 2-3 ਵਾਰੀ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਣ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਬੱਲੋ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰੋੜ, 2 ਕਰੋੜ, 10 ਕਰੋੜ, 100 ਕਰੋੜ, 1000 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਹ ਐਡੀ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾ ਰਿਹਾ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਤਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਮੋٹے ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਨਡੋਰ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਲਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ 'ਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮਾਡਰਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 12 ਜਾਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈੱਡ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਧੂਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ, ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। 50-60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਉਹ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰਚਿਆ
ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 5-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਛੱਡਤਾ, ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਸੀ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤੰਗ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਏਕੜ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਲੂਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਉ। ਔਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਾਮ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੀਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਸਟਰੈਂਥ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੋ ਦੈਟ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਚ ਆਉਣ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧੇ ਔਰ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਔਰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੈਲੀਬਰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ IAS IPS ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵਧੀਆ ਬੈਸਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ, ਇੰਦੌਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਜਲਦੀ IAS ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਆਪਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਬਣ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਜੇ ਸੰਦ ਨੇ ਤੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕਦਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਦ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਗੁੱਝੇ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਚੌੜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ BNR ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਭਰਾਵਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ ਡੈਮ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੰਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਡੈਮ ਟੱਪਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਹੰਪ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। MLA ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਨੇ ਰਣਸੀਕੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀਰ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਰਣਸੀਕੇ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,
ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਲੋ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਬਬਲਾ ਜੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਆਣੀ ਮੈਥੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਔਰ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਟਸੈਲਫ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਜੇ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੁਚੱਜੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਡਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਸੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਬਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਲਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਭੁੱਚੋ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ 400 ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਣਾ, 600 ਸਮਥਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ PAU ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ, ਉਹ ਪੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈ ਔਰ 100% ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਓ। ਫੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਘਾਟ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਜਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਜੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਹੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਯੂ ਵਾਂਟ ਮਾਈਂਡ ਇਟ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਆਪਣਾ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੱਡਾ, ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਧੀ ਟਰਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਸੜਕ ਤੇ, ਛੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਸੜਕ ਤੇ, ਰੂੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੜਕ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ। ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਆਪਣਾ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਕੱਢੀਏ, ਆਪਣਾ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਰੂੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਫਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਨਆਰਏ ਵੀਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਕਲੱਬ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੀਏ। ਨਿਰਾਪਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਕਰੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੂਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਕੱਲ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਧਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਏ ਆ ਜਾਂ ਮਹੰਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਰਾਤ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਬਰਾਤ ਆਊਗੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਲਿਸਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕੰਮ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਪ ਰਲਣਾ ਪਊ, ਆਪ ਸਿਰ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਚਾ ਲਓ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋਗੇ, ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਧੇ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਹਰਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਫਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਸਰਪੰਚ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ, ਦੋਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੱਜੇ। ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਬਰਪਟ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਰਾ ਲਓ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਬਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਮੇਰੇ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਇਓ, ਪਰ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਫਕੀਰ ਆਂਦਾ ਕਿ तुलसी है संसार में, 5 रतन है सार, मिठ बोलना, निभ चलना, दिया दान उपकार। मिठ बोलना, निभ चलना, हथी भिक्षा दे, कहंदा तुलसी रब नी बुकली, जंगल क्या ढंडोए, कहंदा तुलसीदासा रब जंगलां च भालण दी लोड़ नहीं, रब उन्हां बंदियां दियां बुक्कलां च हुंदा ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ। मेरे बड़े वीर गुरमीत सिंह बल्लों दी बुक्कड़ च रब आ, क्योंकि ओदे कोले मिठी जुबान दा भी रासा, ओदे कोले दया करन दा भी रब ने गुण बख्शिया, ओदे कोले दान करन दी भी हिम्मत बख्शी आ। नहीं तां डॉक्टर इकबाल आखदा कि खुदा ने हुसन नदानों को बख्शा, खुदा ने हुसन नदानों को बख्शा, जर जलीलों को अक्लमंद को रोटी खुशक, हलवा वकीलों को। गालिब कहंदा खुदा दा दस्तूर बड़ा पुठा, कहंदा रब उन्हां बंदियां नूं हुसनमंद बनाउंदा, उन्हां बंदियां नूं हुसन बख्शदा जेड़े बंदे हुसन दा गरूर करदे आ। गालिब कहंदा रब उन्हां बंदियां नूं दौलतमंद बनाउंदा ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਜੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੁਸਨਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਦਿਲਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੱਲੋ ਪਿੰਡ ਲਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਮਾਈ ਦੇਸਾਂ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਰਾਬੀਆ ਵਰਗੀ ਫਕੀਰ ਔਰਤ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀਂ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਏਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਫੰਗ ਪੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾ ਮਰੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬੂਟਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ
ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਝੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਚੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੰਡੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰੱਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਨੂੰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਏ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜੰਨਤ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੌਣ ਭੁਲਾਊ ਗੱਲਾਂ, ਯਾਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਬਣ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਾਰਿਆ ਮਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੰਨਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਿੰਡ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 2013 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਣਵਿਆਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਔਰ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਪੰਚ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਲੀੜੇ ਪਾਇਆ ਕਰੂੰ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਰਪੰਚ ਲਿਖਾਇਆ ਕਰੂੰ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਵਾਂਗੂ ਕੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅੱਖ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਸ ਭੋਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਰਸੀਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੱਸਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਬਦਲਣਾ। ਪਿੰਡ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਤਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸਾਂਝਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ
हर बंदे दा इक्को ही रिश्ता है। ओ पिंड जेड़े पिंड दे विच असीं पैदा होए, ओ पिंड दी मिट्टी जिहने बोर्ड दी छां वर्गे मां बाप दिते, ओ पिंड जेड़े पिंड ने तूत दे मोछियां वर्गे जिगरी यार दिते, ओ पिंड जेड़े पिंड दे खेतां ने सानू खाण लई दाणे दिते। ये साडा साझा पिंड आ। आओ पिंड दी नहार बदलीए। असीं बिना सरकार तो असीं अपने पिंड नूं खूबसूरत बनाउण दा काम शुरू कीता। मैनूं खुशी इस गल दी कि अज मैनूं ओ पिंड आउण दा मौका दूरी यार फेर मिलिया। ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਆਖੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। मैं हार दे मुंह ते भी असार जित दे बहना है। सिकंदर वेखदा सी शीशा, मैं तलवार बहना है। बड़े पाके मेरी सेधियों निकल तूफान जांदे आ। मेरे सामने आ पहाड़ बन मैदान जांदे आ। फकीर होके मैं बैठदा है सुल्ताना दे तख्तां ते। फकीर होके मैं बैठदा है सुल्ताना दे तख्तां ते। जे बदल नहीं पाए तकदीर, मैं बदल तकदीर जाना है। जे बनना पे शमशीर, मैं बन शमशीर जाना है। कहंदा पढ़दी जिंदगी आ बुलबुले दी, इक्को पढ़दी जिंदगी आ बुलबुले दी, पर वो दरिया दी है कुत्ते जिउंदा। असी दरिया दी है कुत्ते जिउण वाले बंदे आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो पहला बुलाओ फतेह आखो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिन्हां दे असीं विचार सुने साडे छोटे वीर मिंटू जी दे, मैनूं तो यह लगता कि उन्हां तो बाद बोलना सूरज नूं दीवा दिखाउण दे बराबर है। चलो असीं बोलण दा इक्को ही मकसद रखदे हां कि असीं इन्हां तो सिੱਖ के कुछ ना कुछ तुरना सीखिया। क्योंकि इक्के दिन मछली दरिया पार नहीं कर लेंदी ते ना ही कोई इक्के दिन किसी पढ़ाई नूं पूरा कर लेंदा है ते ना ही रात दे आए सुपने नूं तड़के वेख के वो अगे चल सकता है। पर असीं इन्हां दे कीते होए कामां नूं देख के अगे चलण दा उद्यम ते उपराला कर रहे हैं। असीं भी उस स्कूल विच दाखला ले लिया है जिन्हां विचों साडे वड्डे वीर मिंटू जी ग्रेजुएशन कर गए। असीं उस दी नर्सरी क्लास च पिंड बल्लो जो साडे छोटे वीर गुरमीत सिंह मान दा पिंड है, उस पिंड दी एक क्लास शुरू की है। इच्छा भी करते हैं बाई जी तो तुहानूं कुछ सीखण नूं मिलिया है, पर असीं उहदे अपोजिट खड़े होए हां कि असीं तुहां कुछ सीखण लई आए हां। क्योंकि असीं भी एक नर्सरी क्लास के विद्यार्थी हाँ। तुहाडे पिंड जो देखण नूं मिलिया है कोई दो नवीं चीज़ां असीं तुहाडे पिंड विचों पिंड बल्लों लेके जावांगे। साडे बाई जी असीं जदों गड्डी च आउंदे सी उदों कहंदे सी, कहंदे बल्लों जाना ते ਚੱਕ फतेह सिंह जाण वास्ते कहंदे मैनूं इक्को जिहा महसूस हुंदा है। मैं उस माड़े समय जदों बच्चा हुंदा सी भरावां दी तरह इस गलियां विच भी खेडिया। मेरियां रिश्तेदारियां वखरियां ने पर मेरा पिंड मैनूं सारा आप दा लगदा है। जिथे इन्ना मान महसूस होवे उत्थे आके सुकून बहुत मिलता है। साडे नंबरदार जी बैठे ने, बग्गा साडा छोटा वीर बैठा है जो साडे परिवारक मैंबर ने। असीं कह दईए कि असीं इन्हां दे परिवार दे मैंबर हां तां नंबरदार जी वास्ते कोई अतकथनी गल नहीं। असीं सरपंच साहब तो सीख के साडे परमजीत सिंह जी भुल्लर साहब बैठे ने जिन्हां ने सानू सरपंच साहब नाल मिलाया। असीं भी इस विलखण कामां लई पिंड बल्लों दे विच काफी समा पहला लगे हुए सी साडे गुरमीत सिंह जी मान, पर इन्हां दा जिहड़ा काम करन दा ढंग सी, काम वध करना लोके। इन्हां ने कोई काम दा दिखावा नहीं करना सी। पिंड आउंदे स्कूल च जांदे सी,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 2000 5000 10000 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਦਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦਾਨ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ, ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਦੇ ਦੋ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ 8-9 ਟੀਚਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 10ਵੀਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 21,000 ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਸਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਸਰ ਕਰੂਗੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਲੱਭ ਲਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਆਦੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਉਸ ਦਿਨ ਖਿਚਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੜ ਕੇ, ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 5 IPS ਜਾਂ IAS ਅਫਸਰ ਬਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲੀਸ਼ਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ। ਅਧੂਰੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਰਿਬਨ ਕੱਟੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ ਫਰਨੀਚਰ, ਦਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਬੱਲੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਾਨ ਦੇਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰੀਬਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਗੀ
ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਝਗੜੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਸਾਥੋਂ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਉਸ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਹਲੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਟਾਕੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਹਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਕਰੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੰਡ, ਸਾਰੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨੇ 100 ਤੇ 100, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਨ ਕਈ ਗੁਣੇ ਵੱਧ ਕਰਤਾ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਲਾ ਸਕੀਏ, ਵਿਆਜ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਿੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਮਿਣਤੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਮਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਨਵਾਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਮਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਿੰਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੱਤੇ ਖੰਡ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੰਡੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖੰਡ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁੜ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਵੰਡਣੀ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਵੇਰ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ, ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਜੋਤੀ ਗਰਗ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਉਹ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੰਨਾ ਤਤਪਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਬਨ ਕੱਟਣ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਝੰਡੂਕਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਲੈਣੀ, ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਬੱਲੋ ਤੇ ਰਣਸੀ ਕਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਓ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਲਓ। ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੁਗਨੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੋਰਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹਨੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਗੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਨਖੀਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ 3 ਝੰਡੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਓ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਝੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸੋ ਦੈਟ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੀਸ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਅਸੀਸ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਊ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਨਾ ਵੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲਾ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਖਰਚਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ? ਕਿਉਂ? ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਾਰਕ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਅਨਜਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਰੀਏ। ਜਗਤਾਰ ਅਨਜਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। बहुत अजीज सत्कारत बुजुर्ग साहबान, अजीज मित्र, साडे अज दे इस समागम के मेहमान भाई गुरमीत भल्लो जी, जिन्हों की मेरे ख्याल च अगवाई च सचमुचे प्रोग्राम है जोड़ा हो रहा है। क्योंकि भाई भुपिंदर बग्गा जी उन्हों का जिवें पहला गल आई है परसावा है, भाई प्रीतिंदरपाल सिंह नूंह पहला बोल के गए हैं, भाई भुपिंदर जटाना जी, भाई मलकीत खान सरपंच, भाई परमजीत भुल्लर जी, ये सारी जिहड़ी हैगी आ लगभग असीं वख-वख समागमां च पहला भी जुड़ते रहे हैं। सो सब तो पहला फतेह प्रवान करे वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सिर्फ 2 मिनट तुहाडे नाल गल साझी करनी है, तो कोशिश ये करनी है कि आपां कोई भी गल रिपीट ना करिए। हुण तक जिन्नी गल हुई है आपां कोशिश करिए भी कुछ वखरा जिहा करन दी गल करिए, क्योंकि आपां गल्लां बातां करनियां सिर्फ 2 मिनट लई। प्यारे लोगों, मैं तो 2 गल्लां ये करनी है कि पंजाब, मैं किसी एक पिंड बारे नहीं बोलना, मेरी चिंता पंजाब है। पंजाब 5 आब 5 पानियां की धरती है पंजाब। सब तो वड्डी गल यह है कि असीं हर रोज
ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਏਰੀਆ, MP ਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਚੌਥੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਖਾਣਯੋਗ ਭੋਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਣਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਜੇ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖਾਓਗੇ ਕੀ? ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਿੰਦਰਪਾਲ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਤਾਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਪੜ ਹੀ ਗੰਦੇ ਕਰ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟਰਗਲ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਉਣਾ ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬੱਲੋ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਬਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਘਰੇ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, 3 ਭੈਣਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ, 3 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਮਨ ਤੇ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟਿਸ਼ੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ IAS ਬਣੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੜਾਂਗਾ। ਔਰ 2 ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਰਿਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਬੱਲੋ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੰਡ ਬੱਲੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਈਰਖਾਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁੰਦਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੀਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਸੀ ਈਰਖਾਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਹੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੋਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਰਖਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਯਤਨ ਇੱਕ ਜੱਗ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਈਰਖਾਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲੋ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਹੁਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਏਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ 99% ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਮੂਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਨਭੇਦ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਆਪਸ ਚ ਮਨਭੇਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨਭੇਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੈਠੋ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਆਊਟਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਰਿੜਕੋਗੇ ਉਨਾ ਮੱਖਣ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਓਗੇ ਉਨੀ ਤਰੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰੋ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਰਕ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਲੜ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹ ਡਬਲ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜੇ। ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ, ਜੁਝਾਰੂ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਔਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਾਬਿਲ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਦਾਤੇ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਵਡਭਾਗ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣ ਪਾਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਯਤਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਟ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਸਵੰਧ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 1,11,000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਗਾ ਦੋਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਬੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪ ਹੀ ਗੁੰਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਗੁੰਦਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਈਰਖਾਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ, ਇਸ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਵੀਰੋ, ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਕੁਸ਼ਤੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਪੰਚੀ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਂਗਡੋਰ ਦਿਓ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਸੀਕ ਕਲਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਓ। ਬਾਕੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਏਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਰਿਣੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮੂਹ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਡਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰੀਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ।
ਵੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੀਤ ਆ। ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਾਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਾਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮਾ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਚਰਾਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਦਿਨ ਉਹ ਸਖਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਖੇਤ ਨਿਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਲ ਵਾਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਬਿਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੇਲੀਆਂ ਯਾਰਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ, ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਬਣਾਏ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਧਾਣੇ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਧਾਣੇ ਨੂੰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥਾਂਦੀ ਗਰਮਰ ਲਾਇਆ ਮਾਂ, ਪੰਜ ਭਾਈ ਸੀ ਅੰਮਾ ਜਾਏ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਾਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਬਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢੀਏ, ਆਪਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਰਣਸੀਂਹ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ।